retired session. I will be joint council with the of Martoma, CSI and CNI, my church. A joint council day, Chumadala, Alpanaate, Asamate, Chrysostom remaining, our CSI moderator, there is no point in calling it joint council. Joint council is an administrative term. I do not think it would be possible for these churches to come together in any kind of organic unity, in spite of the fact there is no difference between these churches in terms of faith and order ministry. CSI and CNI are the same. But they won't come together because CSI can leadership over there. So CNI and other story. So it goes on. So there are so many human factors. Theological factors are not very important, but human factors. So we must change the name into communion of churches, which is a sacramental term. Just like the communion we are going to celebrate, Holy Eucharist, we cannot define or measure its benefits, its blessings. We can only experience it. If you ask me when I celebrate or when you participate in the communion, I don't think you can say anything about it. Or sacraments like baptism, or that's the other sacrament. You cannot explain it. That's an experience. Unity, I wanted to raise it to the level of not organic unity or organizational unity, but an experience of being together. Other carnival, when I participate and worship God, along with people of different background, Martoma and the Jacobite, I understand, gathered. Wonderful, Bishops and God, in the name I was with the Yellow, we are very good friends, and the Theodosius and yesterday there was a big function, I was there. So, normally we want to keep our own sheep in our fold. But there is a spiritual unity existing. So, along there, unity is the job of the I hope it will be, I don't like to give a sermon. I would like to suggest certain way we can live it up. That is the main concern I have. In the മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സാം ഒഴിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു. ഒന്ന് യഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 37-15 വായിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കേട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. പല ആളുകളും വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം യു ബിക്കോസ് we have other things to do in the quiet. അതിനകത്ത് രണ്ട് കോലുകളുടെ കാര്യം പ്രവാചകൻ യഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നത്, ദൈവം പറയുന്നത് യു ബ്രിങ് ടു രണ്ട് സ്റ്റേക്സ് പോലെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട്. അതെന്തോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു നോ ദ ഹിസ്റ്ററി. സോളമന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു. പിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ജൂഡായുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒന്ന് എഫ്രൈം ആരാണ്? ജോസഫിന്റെ മകൻ. എഫ്രൈമിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോർത്തേൺ കിങ്ഡം, മറ്റേത് സദേൺ കിങ്ഡം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇസ്രായേൽ ഹിസ്റ്ററി. അവർ കർത്താവിന്റെ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ യെസെക്കീൽ പ്രവാചകനോട് ഈ രണ്ട് കോൽ, ഒരു കോൽ എഫ്രൈമിന്റെ മറ്റേത് ജൂഡായി, എന്നിട്ട് പ്രവചിക്കുകയാണ്, there will come a time, my own time. At that time, what is going to happen? These two states will come together. Other unity. രണ്ടാമതാണ് സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസിനകത്ത് വായിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. പോൾ പറയുന്നു ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളുണ്ട്. കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്. അപ്പൊ
you will not be able to do anything at all. There is nothing you can do. If you want to get things done, you need hands and feet. Each has a function. Other unity, variety, diversity in unity. That is the point we were ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വായിച്ച സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് 10-ാം യോഹന്നാൻ 10:10 ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ്. അന്നത്തെ കർത്താവ് ജീവിച്ച സമയത്ത് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആനിമൽ ഇൻ ദോസ് പ്ലേസസ്. അവിടെ ആടുകളെ കുറിച്ചുള്ള മേക്ക് സെൻസ് ടു ദ പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് പല പ്രാവശ്യം ആടുകളെ കുറിച്ച് പറയും. പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സംഗതി ആട്ടിടേനെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവസാനം നിർത്തിയിരുന്നവ ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ വിധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വേറെ ആളുകൾ അവരും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം, അവരും ഒന്നിച്ച് ചേരണം. അതാണ് എന്റെ മിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ഡു. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതും. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മാസം ന്യൂ മിഷൻ അതിനകത്ത് മന്ത്ലി ഐ റൈറ്റ് റാൻഡം തോട്ട്സ്. ഈ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതിയത് ചോസൺ ഫ്രോസൺ എഴുതി. കാരണം എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിലെ ഞാനിപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ സാറിന് പറയും we are the chosen people but we are the frozen people. We are chosen but we are frozen. We are not able to do anything. I chosen to sometimes it can be dangerous. And if you follow the politics of Israelites, nation of Israel today, there is that man, never God chosen people. That younger end up blessing younger. 12th chapter of Genesis, Abraham through you all the nations of the world will be blessed. I am not going to, I am choosing you, but not for your sake, but you will be my channel of grace to others. We all like to be chosen and we want all the privileges, but responsibilities we don't have. We don't like that. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റാടുകളും മറ്റു തൊഴുത്തുകളും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വാക്യം യൂണിറ്റ് സമയത്ത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 കാര്യങ്ങൾ, അതിനെല്ലാത്തിനും വരുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കും. ഒന്നാമത് ഈ കോലിന്റെ കാര്യം, ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം, തൊഴുത്തിന്റെ കാര്യം, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴേ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈസ് ഫ്രോം ഗോഡ്. ദൈവത്തിനല്ലേ? ദൈവമാണ് പറയുന്നത് കോല് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുക. ദൈവമാണ് ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ യൂണിറ്റി ഹീ ക്രിയേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴുത്തിന്റെ ഉടയവനും ഓണറും ദൈവം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത, തന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത യൂണിറ്റി, ഐക്യത, ഹാർമണി. ഐക്യത എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി മോർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹാർമണി. ദി ക്രിയേഷൻ സ്റ്റോറി നാം നോക്കിയാൽ wasn't it crazy for God to say you can eat all the fruits of the tree but not the one in the center of the garden? Normally, ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിൽ എല്ലാം ചോദ്യമാണല്ലോ. എനിക്ക് 3-4 കൊച്ചു മക്കളുണ്ട്. അതിൽ ഇളയവള് she is 6 years old. You do some. Why should I? They want to know why. So നമ്മൾ അന്ന് ആദാമിനെ പറ്റിയ കുഴപ്പമെന്താ? He was not willing to accept the direction and what to say? ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല. അതെന്താ? അപ്പൊ അവിടാണ് സൈറ്റന്റെ വരവ്. ഇത് തിന്നാ നീ ദൈവത്തെ പോലാണ്. That suspicion. ആ കഥയാണ്. As creation story makes a story. ആ സ്റ്റോറി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഭയങ്കര ഹാർമണി ഉണ്ട്. There are certain things we can do, there are certain things we should not do.
nature. അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂണിറ്റി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ദൈവമാണ് യൂണിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദൈവമാണ് നമ്മെ യൂണിറ്റിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേര് മാറ്റിയ സമയത്ത് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റി സാക്രമെന്റ് ആയിട്ട്. യൂണിറ്റി ഈസ് മോർ എ സാക്രമെന്റ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ വെച്ച് കെട്ടുന്ന. ആ കോൽ വെച്ച് കെട്ടണമെന്നല്ല പറയുന്നത് എസെക്കിയേലിനോട്. ആ കോൽ ഒന്നാക്കി ഞാൻ തീർക്കും, ഒരൊറ്റ കോലായിട്ട് തീരും. ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. നമ്മൾ ചെറുതിനോട് പറയുമല്ലോ, ഞാൻ ആർക്കൊരു വലിയ ഒരു CNI ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാഗ്പൂരിൽ ആ കമ്മിറ്റിയിലെ യൂത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെത്തഡിസ്റ്റുകാരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ച് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിസ്കഷൻ. എൻ്റെ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ലിസൺ ചെയ്തു. അത് അവർക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല. സം ടീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് അവരുടെ ഒരു ബിഷപ്പ് അതൊരു പള്ളി പ്രസംഗിച്ചത് ബാബേലിന്റെ ചരിത്രമാണ്. മനുഷ്യൻ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, അതെല്ലാം പൊട്ടി തകർക്കുന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കാണിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാബേൽ വ്യത്യാസം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, that was a human effort. What was their intention? Not to maintain God's creative harmony, but they wanted to compete with God. Let us make a tower as high as heaven so that we will compete with God. That was the problem. Human unity പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നുണ്ട്. We want to have our own name and unity. I want to be the president, I want to be the secretary and all kinds of things. Remember always, unity is initiated by God. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അത് മനുഷ്യജാതിയെ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രിയേഷനും, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് the air we breathe, the nature, the environment and all that we see. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായി പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ആളുകൾ വളരെ കൺസേൺഡ് ആകുന്നു. അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ there will be always difficulty for God's creation. ഈ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഈ എൻവയറമെന്റ് ഒക്കെ ചീത്തയാക്കുമ്പോൾ ആ വാസ്തവത്തിൽ അതാ കർത്താവ് ദൈവം അന്ന് പറഞ്ഞത്, don't eat the fruit of the tree in the middle of the garden. That is precisely what we are doing. We are breaking the natural harmony. That is so important for us to keep that. Number of electric consciousness, we are so much involved in ourselves. But small children, you know, my two little girls, sorry to say about it, I can talk for hours, but I will be careful. They have formed a nature club, just a few of them. And one is president, the other is secretary. And when they fight with each other, they say, I am resigning from your nature club. That's the way it is. But children will understand. In the schools they talk about. നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സീനിയർ, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പൂ കണ്ട ഓടെ നടത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ വി ഹാവ് ഡൺ. ഒരു പട്ടി റോഡിൽ കിടന്നാൽ ഒരു കല്ലറി. Those were the days when we grew up. That was always Jackie, dolls, paving, mechanic, ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ പട്ടിയും ഈ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നശിപ്പിക്കാൻ. So that is the way it is. It's important for us to recognize that God's intention is that all His creation, human beings, and all that we see, the nature, the animals, all must live in harmony. Do not attempt to destroy the order, the cosmos created by God and make it a chaos as it is happening today. രണ്ടാമത്, ഈ വൈവിധ്യം അല്ലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടും. We all want to be together with the people like us. മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണുന്ന നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. So Malayalam service, Malayalam food, Malayalam, there's nothing wrong in it.
But we have to recognize there is something else beyond that. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ലോകമേ തറവാടെന്നുള്ള എൻ്റെ ചിന്ത. ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും ഊബർ ആസ്മാൻ നീച്ച് ധർത്തി. മേളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമിയുണ്ട്, താഴെ കംഫർട്ടബിൾ, ഐ ക്യാൻ സെറ്റിൽ എനിവേ. നാളെ നിങ്ങൾ ആൽബനിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പോലും everybody is, I love and I care. They like me, I love them. We are all God's children. എന്നാൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ലായിരുന്ന ആ എപ്പിസിൽ കൊരിന്ത്യൻസിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ദേഹം മുഴുവൻ കണ്ണായിരുന്ന വാക്കുകളെ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡു anything. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ലോകത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ what a monotonous thing it would have. ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റും ഒരേ കളറും ഒരേ വെയിറ്റും ആയിരുന്നെങ്കിൽ that would be very monotonous way of thinking. We need variety. We need to see different color, different caste, different races, different language, and that we have to affirm. We should be able to transcend our boxes and connect with others while keeping our box, while enjoying our culture, enjoying our food, enjoying our worship, all that God has given to us. But we should be able to understand others as well. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒന്നാമത്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, വളരെ സസ്പീഷ്യസ് ആണ്, ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. CSIയിലെ ചില ബ്ലാക്ക് വിളിച്ചിനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പാടുകയാണ് സന്ധ്യാസമയത്ത്. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ്. ഹിസ്പാനിക് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കുഴപ്പമില്ല, വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. We profile, people with our preconceived ideas. We are not open. Why? Because anything other than ourselves, we are suspicious. Our pala conflict in the karana is suspicion. We are not able to open up ourselves. രണ്ടാമതൊരു ഫാക്ടർ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ മിക്ക വഴക്കുകളുടെയും കാരണം, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ മറ്റേ ആൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, മറ്റേ ആൾ വേറൊരു പാട്ട്, അത് ഇത് പാടില്ല. So if you look at it, anything, we all like others to ഞാൻ തമാശ ജോയ് ഓസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സമയമുള്ളപ്പോൾ സൺഡേ മോർണിംഗിൽ എൻ്റെ വൈഫ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണും. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി നേരം കണ്ടു, പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സമയം കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, "It's a wonderful speech, but you know something? Her sister who lives in Erie, she doesn't like it." Why she doesn't like it? I said, she doesn't like it. So it's always നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ചിന്തിക്കണം, എൻ്റെ മക്കളെ ചിന്തിക്കണം, എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചിന്തിക്കണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് മൈ വേ ഓർ ദ ഹൈവേ എന്ന് പറയത്തില്ല, മൈ വേ ഓർ ദ ഹൈവേ. കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നേ കുഴപ്പമില്ല. But at the same time, മറ്റ് തൊഴുത്തുകളുണ്ട്, മറ്റാളുകളുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആൾ ചിലപ്പോൾ വെൽഫെഡ് ആയിരിക്കും, നമ്മളെക്കാളും ദശ കൂടുതൽ കാണുമല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരെ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. That's so important in our life if we want to have a wholesome life, a holistic experience of God. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ, ഈ വ്യത്യസ്തതയിൽ what is our mission? What is our mission? I hope nobody will misunderstand me. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നുള്ളതല്ലേ? What a wonderful world it would be if everybody becomes Christian and worship the way. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. CSIക്കാർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ
രീതിയിൽ അവരെല്ലാം വർഷിപ്പ് ചെയ്യണം. വാർത്തവക്കാർ പറയും ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ വേണം. ഓർത്തഡോക്സ് പറയും ഞങ്ങളുടെ രീതി, യഹൂദന്മാർ വേറെ രീതി. സോ വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു സേ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ മിഷൻ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർ അറിയണമെന്നുള്ളതാണ് വിഷയമായിട്ട്. ഞാൻ അറിയുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു ഇതിനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും, അതിനകത്ത് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. മൈ മിഷൻ ഈസ് മോർ ലൈക്ക് വാട്ട് ജീസസ് സെഡ്, യു ആർ ദ സോൾട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത്, യു ആർ ദ ലെവൻ ആൻഡ് യു ആർ ദ ലൈറ്റ്. എന്ത് ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷനും വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ സത്യമുണ്ട്. ഈ സോൾട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്കിവിടെ സോൾട്ട് കാണുന്നു. Salt we cannot find anywhere. It dissolves. It loses itself. ആ salt തിരികെ എടുക്കാൻ maybe ഒരു കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കും, but now it is impossible. Salt that is gone. പക്ഷെ salt കൊണ്ട് സാധിച്ചത് എന്താണ്? ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി വർദ്ധിക്കും. That is what Jesus said. ഒരു light എടുത്തേ, for example. If there is no light in this room, it will be dark. If the light shines, we know there is a table, there is a chair and so many things. The light does not bring anything into this room, but light only shows what is there in the room. The lemon also plays the same thing. ഞാൻ ബോംബെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു വലിയ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, അസ്ഗറാലി എഞ്ചിനീയർ. Recently passed away, a very well known person, national figure, but he was very close to me. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പള്ളികളിലുള്ളത്, just like you have very progressive thinkers and activists in the church, I wish we could have it in our Muslim community. എന്നോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ കുറേ പേരെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. What he was saying is that what is wrong with the community is not its own teaching or lack of understanding of God, but they have not seen the light, they have not seen the wealth they have, they have not brought out their special taste. അവ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തില് മറ്റു മതക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടത്, എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും കരുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, I can only talk about that. അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, but my pressure is not to make them a Christian, but to make them good people. And their own values will come. അതാണ് മറ്റ് തൊഴുത്തുകളിലുള്ള ആളുകളോടുള്ള നമ്മുടെ മിഷൻ. അവരെല്ലാം അടിച്ചു കിട്ടി ഒരൊറ്റ തൊഴുത്തി വന്നാൽ കുത്തും, പിന്നെ തൊഴുത്തി കുത്തും, എല്ലാം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. I recently met my church CNI is disintegrating because there is so much influx on problem. So organic unity is impossible. Churches എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായി. But at the same time, in our diversity, in our differences, we can celebrate and worship God, enrich each other, and that is unity. The fact that you can worship together and you can appreciate what's going on in the Orthodox service or the Jacobite service or Martha service or CSI service, that itself is a rich experience. Maybe CSI people will sing better than, I hope so, better than who used to. But then Martha is catching up. Sandra is a big singer in the Martha. Maybe other churches have a chanting. If you attend the Jacobite service, their chanting is so exciting and so uplifting experience. And Marthoma combines the word of God more than any other church. So we have differences. And the effort is not to bring us all in an organization one, but to understand each other. Believe it is God's doing. Believe the differences are God-given differences. And appreciate, understand, and grow together in mutual trust and glorifying God. I'm so excited about your worship here. May God continue to guide you
and make this Unity Sunday something a practical one. Your understanding about things which are different from you. How to appreciate that difference. How to give thanks to God for that difference. And how you ought to be a channel of grace to others. മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം സമാധാനം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ദൈവം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഹാർമണി കീപ്പ് ചെയ്യുകയും കർത്താവിന്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പലടിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ